நமஸ்காரம். மயிலாப்பூர்ல இருக்கிறதுனால எனக்கு வேற எந்த பாஷையிலும் பேச தோண மாட்டேங்குது. பட் என்ன பண்றது, அந்த ஆம்பராம் வகுத்தாலே ரெண்டு கலந்து தான் வரும். ஸோ அப்போ இங்கிலீஷும் வரும். So happy to be here, and that is justified by the fact that Saturday morning சீக்கிரம் எழுந்து வந்து காத்தால எழுந்துக்கிறதுன்றது பெரிய சிரமமான காரியம். And I thought it's really interesting to interact. என்ன தெரியுமோ அது பகிர்ந்துக்கிறது. It's not that நீங்கள் சொன்ன மாதிரி beacon of lightலாம் பல பேர் இருந்திருக்கா. Sometimes wish அவனாமும் இருந்திருந்தானே இந்த மாதிரி, like my Guru Dr. Ramanathan and many others. Maybe some of them didn't want to talk or didn't believe in talking or rather interacting, but still இந்த மாதிரி ஒரு ambience and இந்த மாதிரி ஒரு wonderful, cheerful faces பார்க்கறச்சே I'm sure அவளும் அவள்கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுருக்கலாம். I really miss them, especially my Guru on this day. Really very very happy. And இந்த மாதிரி பண்ணும்போது it's not just what we know, what we tell others, and we learn a lot in this process. We also start thinking as to what we are really doing, where should we go, what are we doing in the process. We pala vishayangal theriyuvadu. So thank you for this wonderful opportunity. It's a pleasure to be here this morning. It's all the same patha. இது டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியறதே தவிர ஒரே ஒரு விஷயத்தோட பரிமாணம் தான் சொல்லணுவாங்க. Basically the passion to learn, that is all. And I do things that I'm passionate about. Very simple. அதுக்கு மேலே ஒன்றுமே இல்லை. நான் பாடுறேன்னா எனக்கு அது குழந்தைலேருந்து அதில் ஊறி இருந்தால் எனக்கு அது ஒரு பேஷன். I've been with people, I've been surrounded, rather I was with people who were like that, like எங்கள் குரு மாதிரி people. சங்கீதம்னா வந்து இட்ஸ் a different level. It's not just performance alone. Performance was just one aspect. ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கறச்சு அந்த மாதிரி பார்த்து வளர்ந்து ஸோ சங்கீதத்தோட ஒரு ஆர்ட் ஃபார்முங்கிறது வேறு மாதிரி தெரியும். My father, somebody was remarking, சிவகுமார் சார் சொன்னாங்க, உங்களுக்கு என்ன ஒரு தடவை பேச ஆரம்பிச்சா இவன் 2 பேரை பற்றி தவிர வேறு ஒன்றும் ஆரம்பிக்க மாட்டேன். I can't, because it made so much impact in my life. I mean, I've seen people like my dad also, chemical engineer, but then he's like, அது இல்லைன்னா அவருக்கு பைத்தியம் மாதிரி இருப்பாங்க, so involved in it. ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்ததுனால probably that has taken from அந்த மாதிரி to do stuff. பாட்டுனாலும் அதுக்கு ஒரு பேஷனேட்டாக நம்ம எதை பண்ணினாலும் டைம் or something will not matter. சொல்லி மனசு வச்சாதான் நம்மளால பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி தான் if you like something you always end up doing, even watching a television, right, or going for a movie or spending time on internet or Facebook or whatever. If you want, you do it, right? அந்த மாதிரி தான். So I think that's the main drive. அதுதான் passion to do what I am passion, and hence I do all those whatever I like. Certainly Appa, right from the start, because Appa was one, because of his knowledge in music, his background, I would say is பெரிய குழந்தைலேருந்து அப்பா கற்றுனாலும் இல்லை, பட் இஸ் ஸோ பேஷனேட் அபவுட் மியூசிக் apparently even in his childhood. Of course அந்த காலத்தில் வந்து மென்லாம் பாடக்கூடாது, to learn is a big tabooன்ற மாதிரி சொல்லி heard my அத்தை learn. But அதை விடலை அவர். When he got the opportunity, the very first opportunity, he went and learned from Principal Sri S.P. Natarajan. அது அப்பா தான் சொன்னார். Such an extent he started wondering whether he was doing PhD in music or in chemical engineering, Institute of Science. அங்கேயே இருப்பேன், படியாக இருப்பேன், அவர் எப்போ கூப்பிடாரோ போய் அந்த மாதிரி. And he had to tell himself, no, I better finish this also. Anyway, such அந்த மாதிரி. So right from the start he used to say, depends, நான் படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே கிளாஸ்க்கு போக மாட்டேன், ஆசை சாதகம் பண்ண மாட்டேன், பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா that means you're not concentrating in the class, or you're not competent enough to sit for the exam, so don't go. அந்த மாதிரி சொல்லுவேன். If I say நாளைக்கு exam I need to study today, you'll get mad. Exam கூட ரிவைஸ் தானே அதுக்கு இவ்வளோ போருமே. So that kind of thing Appa kept doing all the time. அதனால தான் he was also very particular. It's very rare in those Appo, when I was 6-7 years old, especially for a girl child, even though my mom protested at that stage, Appa to say she will do Gurukula Vasam in Dr. Ramanathan's house, and we were in Kerala. So இங்கே வந்து அவள் போகட்டும், அந்த she must be there. அவர் சொன்ன ஆற்றுக்கு அனுப்பிச்சுடுங்க குழந்தைன்னு அவர் டாக்டர் ராமநாத் சொல்லும்போது அப்பா said, well she'll go. அம்மா said, ஐயோ பொங்குழந்தை blah blah and all those. But அப்பா said, no, அங்கே போகணும் அவ்வளோதான். அவர் ஊரில் இருக்கிறாலேன்னு கூட கேட்க மாட்டான். அங்கே போனாலே கம்பன் விட்டு கட்டு தெரியும் கவி பாடுங்கிற மாதிரி, அங்கே போனாலே ஒரு சங்கீதம் வருங்கிற மாதிரி. which is very true. Because அங்கே போனதுன்னா I knew that அந்த full atmosphere was charged with music, everything related to music and arts. அவர் அப்படி ஒரு, நீங்கள் அழகாக சொன்ன மாதிரி, was a great human being.
ஸோ அது ஒரு பெரிய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அதில் அவர் பாடினார். அட் தட் டைம் எனக்கு அவர் வந்து he passed away when I was just 18 years old. So how much would I have understood about the 22 Shrutis work அவர் பண்ணினதோ or சிலப்பதிகாரத்தை பற்றி பேசினதோ or something else, I didn't understand. All I knew was அவர் ஏதோ பேச போகிறார், நம்ம எனக்கு அதுக்கு போய் கூட போய் பாடணும், அவர் சொல்லி கொடுத்ததை பாடணும். But I used to go with him everywhere. But I also saw the way he managed. அவரும் அந்த ரொம்ப அந்த டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறதை பற்றி, டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதை பற்றி இன்டைரக்டாக நிறைய சொல்லுவார். கோச்சிக்கவே மாட்டார். That's something I've still not learned. And I don't know if I learn. I hope to learn in this time. ஷார்ட் டெம்பர் மாத்திரம் விடவே மாட்டேங்கிறது. He was a very patient man. கோமே வராது. அவர் கண்ணை பார்த்தா கண்டுபிடிக்கலாம் கோச்சின்னு இருக்காரு. அந்த வேர்ஸ்ட் அபியூஸ் அவர் கொடுக்கறதுன்னா மக்குன்னு அர்த்தம் சொல்லுவார். மக்கு அப்படின்னு இந்த டோன்ல தான் சொல்லுவார். அப்படின்னா இஸ் வெரி ஆங்கிரின்னு அர்த்தம். ஸோ அந்த மாதிரி அவரோட பேஷன்ஸ் அண்ட் ஒரு குழந்தை மாதிரி ஒரு பீ மாதிரி யார் எங்கே பாடினாலும் என்ன பேசினாலும் அதை போய் கேட்டு நல்ல விஷயத்தை கலெக்ட் பண்ணிக்கிறது. ஸோ ஹி வாஸ் அ மேன் ஹூ குட் see good things in everything, only good things. அதாவது அந்த ஷாஃபை மூவ் பண்ணிட்டு அந்த என்ன வேணுமோ அந்த விஷயம் மாத்திரம் எடுக்கிற மாதிரி he could see that. And he was always எப்பவுமே win-win situation. Probably again அப்பா வந்து கரெக்டாக அன்னைக்கு விமர்சனம் பண்ணாங்க. I don't think I want to go back. பட் சில சமயம் கேட்கும்போது நானே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது lot of things like wherein I put myself in front of music. In the sense music விட நம்மளை எப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கணும், நம்மளோட நமக்கு தெரிஞ்சது என்னத்தை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறோங்கிறது இருந்தது முதல் for some time. And later on, I don't know when it happened, but for me it's projection of music and me just as a vehicle. அவ்வளோதான் இப்போ. So it's not that எனக்கு வந்து இன்னைக்கு வந்து நான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு வந்து பெஸ்ட்டாக நீ வந்து நான் பாட போகிறேங்கிறது இல்லை. அந்த அப்படி ரொம்ப பண்ணதில்லை முதல்லேருந்து. அப்படின்னா நான் நிச்சயமாக நாராயணகோடியும் அசாவரியும் பாடிக்க மாட்டேன். ப்ராபப்ளி I would have still sung something easier and gotten away with it. But that was my lineage. அந்த விஷயத்தில் நான் வந்து ரொம்ப குடிக்கிற மனப்பாங்கன்னு சொன்னேன். Because I really very I feel இதுவே வந்து சப்போஸ் என்ன வந்து ஒரு பசிபிக் ஓஷன் நடுவில் விட்ட மாதிரி இருக்குது. இப்போவே எங்கேயுமே கரையே தெரியாத மாதிரி இருக்குது. ஒரு கிளாசிக்கல் மியூசிக் that is so huge. ஸோ மற்றதெல்லாம் வந்து I do appreciate. I do listen to the latest film music. கூட கேட்டுட்டு இல்லைன்னா சூப்பர் சிங்கரில் உட்கார முடியுமா? ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, ஒன்றுமே புரியாது. அப்புறம் ஸோ என்னங்கிறது தெரியும், என்னங்கிறது கேட்கறது ஒன்று, பட் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுங்கிறது ஒன்று. பிகாஸ் ஒன்று ஒரு கடல் மாதிரி அதுக்கு வேண்டிய தாட் ப்ராசஸ், அதுக்கு வேண்டிய ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் ஒன் ஹேஸ் டு டூ. இப்போ ஹிந்துஸ்தானி மியூசிக் வந்து நான் எவ்வளோ கேட்டாலும் எனக்கு அது பாடணுமா அப்படிங்கிறது வந்து முடியாது. இட்ஸ் நாட் ஈஸி. பிகாஸ் அதுக்கு சாதகம் பண்ண வேண்டிய சிலதெல்லாம் இருக்குது, அதுக்குன்னு மெனக்கட வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. அது நான் ஒரு ஆசையாக அதை அடாப்ட் பண்ணின சில பீசஸில் நானும் இங்கே அதை அடாப்ட் பண்ணலாமே தவிர I cannot say that I don't believe in saying that I will okay now I'm going to sing Hindustani music in கச்சேரி அப்படின்னு பண்ணுறதுக்கு இல்லை. வெஸ்டர்ன் மியூசிக் நான் எவ்வளோ கேட்டாலும் ஓகே இந்த கார்டு இது அந்த காம்பினேஷன் அதெல்லாம் சொல்லலாம். டசன்ட் மீன் I can perform. அதுக்கு நான் மெனக்கடலை. இதுலேயே மெனக்கட வேண்டியது நிறைய இருக்கிறதுனால நான் என்ஜாய் இந்த மெனக்கடு ஃபைன். ஸோ I really because there's so much I find, so much that I feel I need to know and do. Film music நான் பாடலாம் சொல்ல மாட்டேன். எனக்கு ஏதோ ஒரு படம் வந்தது அச்சம் உண்டு. அதில் அருண் வைத்தியநாதன் நான் ரொம்ப சொன்னார்ன்றதுக்காக he said he visualized the song in my this thing. I told Karthik Raj also don't joke அப்படின்னு. மலையாளம் அதே பேச நான் கூப்பிடாதேன். அப்புறம் கண்ணன் அதில் வயலின் வாசிக்கணும். ஸோ அப்பா சொன்ன பக்காவதி வாசிச்ச மாதிரி இருக்கு, சரி நீங்கள் பாடுதோ அப்படின்னு. I told கண்ணன் நீ வாசிச்சதுனால கண்ணன் நிச்சயமாக நான் அவங்க பாட போகிறேன் அப்படின்னு. பட் எனக்கு ஏற்ற ஸ்ருதி ஏதோ யாருக்கும் ஒன்றும் ஸ்பெசிஃபிக்காக அப்படின்லாம் இல்லாமல் ஏதோ ஒரு சும்மா பாட்டு மாதிரி ஒன்று வரும் மாதிரி. அந்த மூவி வாஸ் an art movie. அந்த ஆர்டர் அதுக்கு இப்படியானா அதில் இந்த மூவிக்கு அது மட்டும் வித்தியாசமாகலாம் கேட்டாங்கன்னா நான் ஒன்றும் சொல்ல வரல. அதை பற்றி இந்த ஒரு கேஸில் அதை ஒன்று பாடினேன். இன்னொன்று அது வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ சாங் வாஸ் லால்குடி மாமா பண்ணார் அந்த ஸ்ருங்காரம். அதில் அந்த அமீர் கல்யாணின்னு ஒரு படம் மாதிரி அது பாடின அவ்வளோதான். அதர் தன் தட் இட்ஸ் பிகாஸ் இட் ரிக்வயர்ஸ் அ டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப். நான் பார்க்குறேனே வரலாம் பாடுறதெல்லாம் இட்ஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட். கார்டனிங் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு. கார்டனிங் அதுக்காகவே I live in a house which has got more gardening space than living space. 2 balcony, நிறைய
செடி வச்சிருக்கேன். I like a lot. I talk to them, I kind of... You sing to them? I do. In fact, they are my best friends. அவர்கிட்ட போய் நிறைய பேசுவேன். Very nice in fact. அவர்கிட்ட போய் ஏன் நீ பண்ண மாட்டேங்கிற. In fact, even காக்காஸ் டெய்லி தண்ணிலாம் வைப்பேன் அதுங்களுக்கு, பேர்ட்ஸ்க்கெல்லாம். You won't believe they come and pester me in the morning. நான் தண்ணி வைக்கலன்னா I tell them வரேன் இது. They respond as nice. அதுக்கு சாட்சி இதோ அவோதி சுபஸ்ரீ. She's like, who are you talking to? Culinary skills again as well. I love cooking. I simply love cooking. Oh manasa vinave, oh manasa vinave, oh manasa vivaram buganel vinave, oh manasa vivaram buganel vinave, oh manasa. మనసెరింగి కుమార్గమును మనసెరింగి కుమార్గమును మరి పొరలు చూచెనలేదా వినవే ఓ మనస వివరం బుగనే వినవే ఈ నడతలు పనికి రాదు ఈశ్వర కృప కలుగజేయు ఈ నడతలు పనికి రాదు ఈశ్వర కృప కలుగజేయు ధ్యాన భజన సేయరే ధ్యాన భజన సేయరే మరి పొరచు చెడలేదా ధ్యాన భజన సేయరే వరత్యాగరాను వినవే ఓ మనస వివరం బుగనే వినవే ఓ మనస. స్వాగతం కృష్ణ ఇక స్వాగతం కృష్ణ స్వాగతం కృష్ణ చరణాగతం కృష్ణ మధురాపురి సదన మృదువదన మధుసూదన ఇక స్వాగతం కృష్ణ చరణాగతం కృష్ణ మధురాపురి సదన మృదువదన మధుసూదన ఇక స్వాగతం కృష్ణ శరణాగతం కృష్ణ కృష్ణ